كانوا يختلفون فيما بينهم، اختلاف الصحابة بعضهم مع نعم. بعض، اختلاف الصحابة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وده برضو كان كثير. واحد يقول لك بيختلفوا مع النبي، أيوة اختلفوا مع النبي. زي إيه؟ عايزين أمثلة نوضحها، لأن دايما الأمثلة بتوضح. كثيرة جدا جدا. يعني من الأمور يعني التي اختلفوا فيها عند النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا عند موته قبل الموت قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. لما خلاص عايز يكتب وصيته، مع ان الوصيه موجوده، لكن يريد ان يكتب الوصيه ويشهد عليها الصحابه جميعا حتى يعمل بها. ولو اجابوا النبي صلى الله عليه وسلم لعشنا في رغد من العيش، لكنهم اختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبب الاختلاف كان ايه؟ ما هو يعني ليه حدث هذا الاختلاف؟ انا اقول لحضرتك، سيدنا عمر ومن معه قالوا يعني يا رسول الله حسبنا كتاب الله. يعني هو اجتهد وقال حسبنا كتاب الله، احنا معنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال احللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه وخلاص. ما تتعبش نفسك. يعني مش عايز يتعب النبي صلى الله عليه وسلم. وبقية الصحابه قال لا، لابد ان نطيع الله ورسوله، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، اتوه بكتاب، خلوه يكتب، خلوه يعرف الامه، خلوه يبين للامه حتى لا نختلف مين اللي بعد، مين خليفه من بعده، ثم من ثم من ثم من. كان هيوضح كل الامور. أكيد. كان هيوصي بوصايا معينه موجوده، كان هيوصي باهل بيته الكرام، كان هيوصي ببعض الصحابه، كان هيوصي، كان هيقول كلام كتير رائع، كلام كان هيمنع الخلاف في الامه الاسلاميه. لكن شاءت اراده الله سبحانه وتعالى، اختلفوا عند صلى الله عليه وسلم، فحتى ان سيدنا عمر قال ان الرسول يهجر، يعني خلاص غلبه الوجع وخلاص، يعني ده ما ينفعش يكتب ولا ينفع وكده. والصحابه كده، فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاختلاف قال اخرجوا عني، اخرجوا يعني اطلعوا بره، ما ينفعش، ما ينفعش اختلاف قدام النبي. حضرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينفعش، ما ينفعش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش نختلف عند الحبيب محمد، ما ينفعش الرسول يقول ائتوني بكتاب واحنا نقول لا. طب ده معلش، ده مشفقين عليه، ما فيش حاجة اسمه مشفقين. فهذا اختلاف دار بين الصحابة. ورفع الأصوات في حضرة المصطفى ده ذكر، يعني الله يفتح عليك، رفعوا أصوات أمام المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ارتفعت الأصوات أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا عني. يعني ما ينفعش اختلاف. صحيح. لأن الاختلاف سيأتي بالشيء. جلوس. إن الرجل يهجر، إنه يهجر. Ce cheikh n'est absolument pas un chiite, c'est un sunnite très connu, un égyptien. Il vous a expliqué d'une façon plus ou moins gentille ce qui s'est passé exactement les derniers jours du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et comment Omar ibn al-Khattab a semé la zizanie, la discorde en la présence du prophète. Comment Omar ibn al-Khattab a désobéi au prophète. Comment Omar ibn al-Khattab a fait en sorte que le prophète n'écrive pas son dernier testament. Maintenant, on va voir ce que dit le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. La traduction: il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Et c'est ce que Omar ibn al-Khattab et ses amis ont fait ce jour-là, ce jeudi-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, ils ont fait un autre choix. Le prophète voulait écrire,
Mais Omar ibn al-Khattab et ses amis ont refusé, tout simplement. Ils ont décidé autre chose. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est ce que Omar ibn al-Khattab a fait. Omar ibn al-Khattab et ses amis, le groupe qui était avec lui, qui était d'accord avec lui dans sa façon d'agir, ils ont clairement désobéi à Allah et à son messager. Quel serait leur jugement? C'est égaré, certes, d'un égarement évident. Non seulement désobéir, mais semer la discorde en la présence du prophète. Sallallahu alayhi wa alayhi. Les derniers jours de la vie du prophète. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Est-ce que ce verset peut s'appliquer sur Omar ibn al-Khattab et ses amis qui ont bien entendu offensé le prophète ce jour-là? Oui, ils ont clairement offensé le prophète. Quelle est la preuve? Le prophète les a chassés, les a virés de la pièce. Il leur a dit, sortez de cette pièce. Vous n'avez pas le droit de vous chamailler, de vous disputer, d'élever la voix en la présence d'un prophète. Le prophète, donc, il a été offensé par Omar ibn al-Khattab et ses amis, le groupe qui était avec lui. Quel est leur jugement dans le Coran? Allah les maudit ici-bas comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment avilissant. Omar ibn al-Khattab a fait du mal au prophète. Et c'est à cause de Omar ibn al-Khattab que maintenant il y a autant de différences. Le prophète voulait nous écrire quelque chose qui nous protégera de l'égarement. Mais Omar ibn al-Khattab a fait en sorte que ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi allait écrire des choses qui n'arrangeaient pas les intérêts personnels de Omar ibn al-Khattab et le groupe qui était avec lui. Cela veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi voulait parler des successeurs après lui, parce que la succession est la seule chose qui pourra ou qui pourrait protéger de l'égarement. Vous connaissez le hadith al-Thaqalayn, le hadith des deux points dont j'ai déjà parlé, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit Inni tarikun fikum al-Thaqalayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit je vous ai laissé les deux points. Si vous vous y agrippez, vous ne vous égarez jamais. Le Coran et Ahlul Bayti. Donc, Ahlul Bayt, la famille du prophète, Ahlul Bayt, le prophète, Ahlul Bayt, protège de l'égarement. C'est le prophète qui l'a dit. Et ce jeudi-là, le prophète a employé exactement les mêmes termes.
il voulait nous écrire quelque chose qui nous protégerait de l'égarement. Donc dans les deux hadiths, dans les deux situations, le prophète a parlé d'égarement. Sa famille protège de l'égarement. Et ce jour-là, il voulait écrire quelque chose qui protège de l'égarement. Donc le prophète allait sans doute parler des successeurs après lui, de la succession qui protège complètement de l'égarement, qui protège la Ummah de l'égarement. Omar ibn al-Khattab et le groupe qui était avec lui savaient très bien ce que le prophète allait écrire. Et cela n'arrangeait pas leurs intérêts, parce que dans leur intérêt personnel, ils voulaient que Abu Bakr soit calife. Donc il fallait absolument interdire le prophète d'écrire, parce qu'en écrivant, ça restera une preuve. Et Omar ibn al-Khattab a bien choisi ces mots. Il a dit le prophète délire. Il a perdu la tête. Donc même s'il avait écrit après cela, ça ne sera pas accepté tout simplement. Parce que là, tout le monde va dire, est-ce qu'il l'avait écrit? Quand il l'avait écrit, est-ce qu'il délirait réellement ou non? C'est pour ça que le prophète a compris la manigance de Omar et du groupe qui était avec lui et les a virés de la pièce. Donc Omar ibn al-Khattab est le premier responsable de cette discorde. Omar ibn al-Khattab et le groupe qui était avec lui sont la cause de cette différence que vit la Ummah jusqu'à présent. Salam alaikum wa rahmatullah.